बोलिए जित सुन धरे प्यार। असी वो संत वेख्या सरोवर ते सेवा करदा, दिल्ली भी ठार च रहा, हिंदी बोलता सी ते गिणती मार लैनी उन्हें, तो गया नहीं बाबा जी के कोले रहा। मूँह का बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अंमृत वेला सच नाम, जो सच्चा नाम जपोगे ना, ये नहीं है भी बड़ा दिन आ गया चल अज रहन देने जपण, नहीं नहीं, जो तू सुरती जोड़ के जपेगा ना उदों अंमृत वेला ही बन जाऊगा। अंमृत वेला कई मौके कालज का इन्ना विघन पा दिंदा, अंमृत वेला खुंज जाता, खुंज जाता किते रोज़ नहीं खुंज जे ना। अमस्या ते आए हैं तो किसी संगी नूं मिले जिहड़ा इत्थे बैठा मिले, उहदे कोले जा वड़े, एक गल करो जो अंमृत वेला टुटे खुंजे उदों मन ते उदासी करियो भी बहुत घाटा पै गया, घाटा पै गया। तो असीं की करते हैं, जे बुखार चढ़िया होवे ना, एक रोटी खाइए अंदर झले ना, आपां किते किसी नूं कोले बैठण देना, सारी दिहाड़ी कही जाना मैं तो एक रोटी खाधी है, मैं तो एक रोटी खाधी है। असीं एडे चोर हैं, कदे नहीं कहना अंमृत वेले नहीं उठिया गया, मैं नाम नहीं उल्टा खड़ा है भी पता ना लग जे, पता ना लग जे, वो चोरी है। तो बुखार चढ़ जाए मैं एक रोटी खाधी है, मेरा जी नहीं करता मैं एक ही खाधी है, सारी दिहाड़ी करी जाऊँ। जिन्ना चिर अगे 3 खांदा 5 नहीं खाता उन्ना चिर कहणों नहीं हटता, है कहणों नहीं हटता। इस करके हजूर महाराज फरमान करते हैं फिर की अग्गा रखी है इन मोड़, जित दिसा दरबार मूँह का बोलन बोली है। किन्ने बंदे खड़े सी, बाबा जी चोर फड़िया, चोर फड़िया, हुण मेरे अगे कह के वेख्यो पाए निकलू, खलियां पा दूँ मार मार डांगा डांगा। हुण अंदर सोचो की आ उहदे उस ब्रह्म शब्द दे गुस्सा आया ही नहीं, गुस्सा आया नहीं, साधु बनाता उन्हें। देखो ओपी चंदन होए गए, ओपी चंदन होए गए, चंदन होए गए, ओपी चंदन होए गए। वसे जो चंदन पास, ओपी चंदन होए गए, ओपी साधु होए गए। वसे जो चंदन पास, ओपी चंदन होए गए, ओपी साधु होए गए। जो चंदन पास, ओपी चंदन होए गए, ओपी साधु होए गए, ओपी साधु होए गए। बसे जो साधु दे कोले वसे, तो की हस्ती भी इसे जिंदगी दे विच ऐसे कलबूत शरीर दे विच साधु ना बने, पर साधु दे पूरने आते ओमे चले। हुण दृष्टांत सी जित दिसा दरबार मूँह का बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। जित किन्ना प्यार आंदा आपां नूं बाबा जी का भी धन आए अपने नेत्रा मूहरे बाबा जी आण के खड़ गए, खड़ गए है, कहते महापुरख उही है बई सही नक्शा बना देवे, नक्शा बना देवे। जिन्हें कमाई नहीं की कस्तूरी की दुकान नहीं ना वेखी वेखी तो ऊँ बाजार विच तुरया आउंदा, उन्हें ऊँ बोर्ड पढ़ लिया कस्तूरी दुकान, पर किसी ने पूछा कस्तूरी की दुकान कित्थे है, वो कहना मैं गया तो है नहीं गा, ऊँ
ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਂ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੂੰਘਾ ਮਸਾਬ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਹ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ ਵਨ ਦੇਵੇ ਜਿਤ ਦਿਸਾ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਾ। ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ। ਜਿੱਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਬੜ ਤਾਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਿਆ ਅਗੇ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਾਏ ਨਿਕਲੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝੇ ਨਾ, ਆਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਐ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਵਚਨ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜਾਵੜੇ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦਰਬਾਰ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੰਗੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗੀ ਸੁਣਦਾ। ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਐਵੇਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਗਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਭਲਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਠੀ ਭਲਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੂੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਠੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੂੜੀ ਦਿਸੂ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਜੂਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਪਣਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ, ਰੂੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ, ਗਾਲੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੱਤ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹ ਕਾ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਜਿੱਤ ਸੁਣ, ਔਰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵਚਨ, ਜਿੱਤ ਸੁਣ ਧਰੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਤਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਮੀ ਆਵਾ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ।
ਕਰਮੀ ਆਵਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮੀ ਆਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹਾ, ਕੱਪੜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਬੇਲਾ ਕਹਿਸ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖੇਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸੋ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹਜੂਰ ਮੋਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਤ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਲਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੱਕੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੁੰਨ ਇੱਧਰ। ਧਰਮਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਹਾਰੀ ਪਰ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਟਾਂਗੇ, ਬਖਸ਼ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 75 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਸਫਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਹੂ? ਪਛਤਾਪ ਰਹੂਗਾ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਕੜ ਚਲਾਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ, ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਨਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਔਗਣ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ, ਪਛਤਾਪ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾ ਪਤੀ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੁੰਨ ਸੀ ਪੁੰਨ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾੜੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਪੈੜੀ, ਬੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤੀ
ਉਹ ਸਾਸ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਫੌਜੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵਾਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਪਦਾ। ਆਖਿਆ ਵਿਘਨ ਪਊ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਤਾ, ਟੇਢਾ ਮੰਜਿਆ ਕਰਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਰਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੌਣ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੌਣ ਸਵਾਰ, ਹਵਾ ਸਵਾਰ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਰ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਸਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੀ। ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਤ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਮਈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਐ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਲੋਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਲੰਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੜਾਈਏ ਬੱਠਲ ਟੋਕਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਤੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਪਤੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਦੇਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਐ ਹਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਣਾ ਨਹੀਂ 75 ਕੋਹ ਆ, 35 ਕੋਹ ਵਾਟ ਹੈ ਤੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਐ ਢਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਢਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਝੂਲਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਜਨਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾੜੋ ਆਪਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 40 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੰਗੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੋਚੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਜੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, 450 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮਾਈ ਪਾਈ ਅਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਸਸਰੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਸਹੇਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ, ਘਰ ਬੰਧੋ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਭਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭੰਡਾਰਾ। ਘਰ ਬੰਧੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਗੱਡ ਥੰਮ ਹੱਲਾ, ਓਟ ਲਿਓ ਨਰੈਣ। ਨਰੈਣ ਜਨ ਨਰੈਣ ਨਾਰਾਇਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਓਟ ਲਓ। ਉਹ ਕਾਲਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ, ਨਵਾਂ, ਨਰੋਆ, ਨੇਚਾ, ਨੌ ਖੰਡ, ਨੌ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨੌ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਟ ਲਿਓ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਓਟ ਲਿਓ ਨਾਰਾਇਣ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜੇ। ਇਹ ਉਰੇ ਉਰੇ ਆ, ਉਰੇ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਾਇਣ, ਓਟ ਲਓ ਨਰਾਇਣ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ ਤੇ ਸਰ ਦਰਗਾਹ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲਾ। ਆਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਆ ਜਿਤ ਸੁੰਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਕਰਮੀ ਆਵਾ। ਮੈਂ ਤੋੜਾ ਝਾੜ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰਮੀ ਆਵਾ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਰਮੀ ਆਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ ਪ੍ਰੇਤ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮੀ ਆਵਾ ਪਾ, ਕਰਮੀ ਆਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰੀ ਮੋਖ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਤੇ,
ਐ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਖਾ ਮਖਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਖਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਲ ਮਚਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਰਮੀ ਆਵਾ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੋਖ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਵ ਹੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਭ ਆਪੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਸਚਿਆਰ, ਸਭ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲਾ ਸੁਖ ਨਾ ਮਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਹਮਾਰੀ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝਾ ਦੂਜੀ ਠੌਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਹਲਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਤਖਤ ਆਹ ਦਰਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਛੋਟੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਛੋਟੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖਾ ਛੁੱਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗਣ ਲਿਹੋ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਧ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਧ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਧ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਆਏ ਆ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਤਾ 3 ਕਾਲ 7 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਰਾ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀਓ, ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਚਾੜਿਆ ਸੂਲੀ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਓ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ 3 ਕਾਲ 7 ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ, ਆ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੂਰਮਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ। ਹੌਲੀ 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 ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ।
ਸਵਾਸ ਕੱਢੋ, ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਦਸਵੰਧ। ਦਸਵੰਧ ਲਾਓ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਕਮਾਈ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਲਵਾਓ ਹਾਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮਾਈ ਪਾਈ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਜਸ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆ ਬੋਲੀ ਚਲੋ। ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1120 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 31,296 ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 67,646 ਪਾਠ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ, 72,817 ਮਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ 3,05,196 ਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ 19 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 13 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ 42 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 390 ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2,254 ਪਾਠ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ 1,157 ਮਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ
8154 ਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ 15 ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ, ਚਾਓ ਇਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 13 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਨਾਨਕਸਰ ਉੱਥੇ ਠਾਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਟਰਨ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਟਰਨ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਢੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਠਾਠ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ 5 ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਢੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਟੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। मिठे वतन बाबा जी तेरे शान जी नाम देवते, वतन बाबा जी तेरे शान जी नाम देवते। बचन बाबा जी तेरे ਸਿਆਲੇ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ। बचन बाबा जी तेरे श्याले सी नामदेव ने। जी तेरे शान जी नाम देवते, वतन बाबा जी तेरे शान जी नाम देवते। मिठे बचन बाबा जी तेरे श्याले सी नामदेव ने। मिठे बचन बाबा जी तेरे श्याले सी नामदेव ने। बाबा जी तेरे श्याल देव ने, वतन बाबा जी तेरे श्याल जी नाम देव ने। मिठे बचन बाबा जी तेरे श्याले सी नामदेव ने। मिठे बचन बाबा जी तेरे श्याले सी नामदेव ने। बाबा जी तेरे श्याल जी नाम देव ने, वतन बाबा जी तेरे श्याल जी नाम देव ने। मिठे बचन बाबा जी तेरे श्याले सी नामदेव ने। मिठे बचन बाबा जी तेरे श्याले सी नामदेव ने। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਐਤੋ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਚੈਪਨ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ